Sir, this is Rajkumar. Our company name is SP Enterprises and Smart Card Solutions. We are into the field of RFIDs called as radio frequency identifications. It is normally man management, material management, and cash management. You can do all these three options using RFIDs. Normally RFIDs లో మీరు కార్డ్స్ అంతా యూజ్ చేయొచ్చు. You can use it as RFID tags. We can use it as a identification tool for identifying any men, money, material. So what normally happens is, in our scenarios, we are having RFID cards, which can be used as a normal business card, which can be used as normal smart cards, which can be used, these are smart cards, and we can use it as a coin packing cards also. So basically what happens is, when there is a large volume, it is very difficult to identify the man, money, and material. So you can add all those things through a card, and that card will help you to identify the person or the object, and you can automate these systems. Now, secondly, we are using these RFID cards to manage a school for their attendance and access. We are using the RFID cards to manage the attendance and access of an employees into an organization. We are using RFID tags to automate a library. We are using our RFID tags to automate a club. We can automate a warehouse. We can automate a godown for their object movements. Now, what normally happens in this world where there is a large number of men, money, and material, it is difficult to have a manpower to do all those things. If it is a manpower, they normally take more time and it is not accurate. But if you have a RFID incorporated with the man and money, then you can have accurate results at a very short period of time, maybe maximum 30 seconds. I have RFID readers, which are handheld readers. I can use this for scanning the entire object or entire system, which basically is like, if I start, it will scan. If you go around, it will scan. So normally, these things can be used for identifying any object or any information. Now, the same thing we can apply it for, this is the RFID reader, which you can see it on toll plaza and all, where it identifies the car. Similarly, we can use it for parking automations. We can also use it for employees who are coming in and going out. So the applications are vary, but we have specific applications here in our range of products. We can make RFID cards. We can have RFID card printers to make the RFID cards. We have RFID business cards. We have RFID asset stacks. We have RFID readers, antennas to automate libraries, gates, and even access something like boom barriers, tripods, and all. So if you have any questions, I will be happy. Internal chips ఏముంటుంది అది ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది. మిగతా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో ఎంటైర్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇక్కడ జరగదు, బట్ పార్షియల్ అసెంబ్లింగ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో ఈ పార్షియల్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే మీరు ఆర్డర్ ఇస్తే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేసి ఆర్ అసెంబ్ల్ చేసేసి మీకు సప్లై చేయొచ్చు. సో నార్మల్లీ ఏదే ట్యాగ్, ఏదే కార్డు టెంపరింగ్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఒక ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. సో ఆ ఎన్క్రిప్షన్ పెట్టేసి ఆ కార్డు పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఉంటుంది, ఎన్క్రిప్టెడ్ కూడా ఉంటుంది. సో వేరే వాళ్ళు వాడుకోవాలంటే వాళ్ళ దగ్గర అది ఎన్క్రిప్టెడ్ కోడ్ ఉండాలా, లేదంటే పాస్వర్డ్ ఉండాలి. కార్డ్స్ ఏముంటుంది, ఎంప్లాయీస్ మీరు ఇస్తారు, బట్ అది డేటా మీరు బయట అవుట్సోర్స్ చేస్తున్నారు. అది డేటా సెక్యూరిటీ కావాలంటే మీరు ఇన్హౌస్ ప్రింటింగ్ చేసుకోవాలి. అది ఇన్హౌస్ ప్రింటింగ్ చేసుకోవాలంటే మీ దగ్గర కార్డ్ ప్రింటర్. సో మా దగ్గర కార్డ్ ప్రింటర్ కూడా ఉంటుంది. ఆ కార్డ్ ప్రింటర్ మీరు యూజ్ చేసేసి డైరెక్ట్లీ కార్డు ప్రింట్ చేసేసి ఇమీడియట్లీ ఇష్యూన్స్ చేయొచ్చు. ఇది బెనిఫిట్ అంటే ఇది కార్డ్ డేటా సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ మీ దగ్గరనే ఉంటుంది. అవుట్సోర్స్ చేస్తే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వెళ్ళదు. సో ఇది నార్మల్లీ డేటా సెక్యూరిటీ కోసం ఇన్హౌస్ కార్డ్ ప్రింటింగ్ కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. బట్ RFID కాయిన్ ప్యాకింగ్ కార్డ్స్ నార్మల్లీ జ్యువెలర్స్ కానీ లేదంటే గిఫ్టింగ్ కోసము మీరు కాయిన్, గోల్డ్, సిల్వర్ ప్యాకింగ్ చేయడానికి మీరు యూజ్ చేస్తారు. బట్ ఇది బ్రాండింగ్ తో పాటు మీరు చేయొచ్చు.
ఇంకా దాంట్లో RFID యాడ్ చేస్తే ఆ RFID ఇన్ఫర్మేషన్ లో మీరు కాయిన్ వెయిటేజ్, కాయిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్, పర్చేస్ ఎప్పుడు చేశారు, ఎక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేశారు, అన్ని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేసేసి మీ కార్డు సప్లై చేయొచ్చు, లేదంటే గిఫ్ట్ కూడా చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏం రేట్ ఉంది, వారంటీ, అప్రైజల్ అన్ని మీరు ఈ కార్డులో యాడ్ చేసేసి జ్యువెలర్స్ కానీ గిఫ్టింగ్ మీరు ఏం చేస్తారు కదా అది చేయొచ్చు. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది బ్రాండింగ్ జరుగుతుంది. ఈ కాయిన్ ప్యాకింగ్ లో మీ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ బ్రాండ్ చేసేసి ఇవ్వచ్చు. RFID ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుంది, అది దాంట్లో మీరు ఇన్ఫర్మేషన్, సాఫ్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఇది లేటెస్ట్ ప్రొడక్ట్ మా ప్రొడక్ట్ లిస్ట్ లో యాడ్ అయిపోయింది. ఇది నార్మల్ ఏమంటే దిస్ ఇస్ RFID కార్డ్స్. ఈ RFID కార్డు నార్మల్ పేపర్ విజిటింగ్ కార్డు మీరు ఇది వాడుకుంటే బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది. ఇది RFID కార్డ్ లో మీరు డైరెక్ట్లీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మీ ఫోన్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. మీ కస్టమర్ ఉండొచ్చు, మీ క్లయింట్ ఉండొచ్చు, డైరెక్ట్లీ మీరు ట్యాప్ చేస్తే ఈ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్లీ వాళ్ళ దగ్గర పోతుంది. పేపర్ కార్డ్ లో ఏమవుతుంది, మీరు కార్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు యాడ్ చేసుకుంటారా లేదు అది డౌట్ ఉంటుంది. బట్ ఇది డైరెక్ట్లీ వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ పోతుంది. ఇది మీరు స్కాన్ చేస్తే ఆర్ ట్యాప్ చేస్తే, ఫోన్ లో ట్యాప్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఇంకా బెనిఫిట్ అంటే ఆ ప్రొఫైల్ లో మీరు మీ సోషల్ సైట్స్ లింక్స్, వెబ్సైట్స్, ఈమెయిల్ ఐడి, లొకేషన్ ఐడి, క్యాటలాగ్స్ అన్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ సేవ్ చేసేసి మీరు ఇప్పుడు పేపర్ క్యాటలాగ్స్ అన్ని మీరు సప్లై కస్టమర్కి ఇస్తారు కదా, అది అవసరం లేదు, అది కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.